students, class 9 chapter 2 real numbers, right? In real numbers we have natural number, right? Whole number, integers. These all we have already studied in the lower classes, right? In this topic we are going to study about rational numbers and irrational number. Right? Rational numbers and irrational numbers. Here first we see what is the rational numbers. This all the numbers are called real numbers. All the natural number, whole number, integer, rational and irrational numbers are called real numbers. Here first we want to know about what is the rational number. Rational number is a fraction of number. Fraction of the number is called a rational number. That is in the form of P divided by Q. Right? And then the condition Q is not equal to 0. Numerator and denominator terms of the numbers is called a rational number, and then the denominator should not be equal to 0. That is not equal to 0. If the denominator is equal to 0 means the number cannot be find out. So it is undefinable number. We say it is a undefinable number. Any fraction of numbers like that, 1 by 2, right? 2 by 4 and then 3 by 6, these all are the fraction numbers. We say it is a rational number also. Here see that these all the rational numbers are equivalent or not equivalent. Let's see 1 by 2. Here can we reduce it possible? It is reduced by 2 means 1 by 2, and then this is also possible. We reduce it means we get a same value, that is 1 by 2. So this type of rational numbers are called equivalent fraction numbers. Equivalent fraction numbers. See 1 by 2 is multiple by 2 on both numerator and denominator, and the multiple by 3 we get 3 by 6, and multiple by 4 we get 4 divided by 8. This is the form. So these all are called as a equivalent fraction numbers, right? Now let me take it as two rational numbers. It is 1 by 2 is the one of the rational number, and 5 by 2 is the another rational number. Now here I am taking the denominator as equal rational numbers. Now we want to find the rational numbers between these two numbers. Between these two numbers, what is the rational number we want to find out means sum of these two numbers divided by 2. That is the average of this number. Average of these two numbers. Let me take it as first number as A, second number as B means average of, mean average of these two number. Average means how you are going to find the average? Sum of the number divided by some number of the observation, right? That is the average. Here we have only 2 divided by 2. So first number and then last rational number should be add and divide by 2. That is the form. Here 1 by 2 and 5 by 2 is here. So 1 plus 5, 6. Denominator is divided by 2. That is the number 3. 3 divided by 1 or, right? Sum of the number is 5 and then divide by 4. Here A value is 1 by 2, B value is 5 by 2, and then formula here we have divide by whole divided by 2, right? So we get 3 by 2. So 3 by 2 is lies between these two numbers, right? Next we see the denseness property of rational numbers. A and B rational numbers. A and B are the two rational numbers. The average of these two numbers lies between this A by 2 divided by 2. Average அப்படினா ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணி 2 ஆல் டிவைட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? That is the average. The denseness property of average எப்படி இருக்குன்னா நம்ம find out பண்ணக்கூடிய in between number எப்படி இருக்கும் அப்படினா A plus B divided by 2 is always இதோட A விட less than இருக்கும். That is A is less than, சரிங்களா? நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய நம்பர் ஆவரேஜ் நம்பர் A plus B lies between A and B ன்னு சொல்லியிருக்கனால இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற நம்பர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா
ஏயை விட பிக்கர் நம்பராக இருக்கும் அண்ட் தென் பியை விட ஸ்மாலர் நம்பராக இருக்கும். தட் இஸ் த டென்ஸ்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது நம்பர் வந்து மிடில் கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்படி ஒரு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், இதை ஏன்னு எடுத்துக்கலாம், இது பின்னு எடுத்துக்கலாம். அது ரெண்டுக்கும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா a + b / 2 ரைட்டுங்களா. ஸோ இந்த நம்பர் எங்கே இருக்குன்னா ஏயை விட அதிகமாக இருக்குது சரிங்களா, பிக்கர் நம்பர், அண்ட் தென் பியை விட ஸ்மாலர் நம்பராக இருக்குது சரிங்களா. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரேஷனல் நம்பரை டெசிமல் ஃபார்மில் இருக்கிற நம்பரை வந்து ஒரு ரேஷனல் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ராக்ஷனை வந்து டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும், டெசிமலில் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் சரிங்களா. இது வந்து கன்வர்ஷன் ஆஃப் டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் into rational number. Conversion of terminating decimals. Terminating அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு ஃப்ராக்ஷன் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கணும், ரிமைண்டர் ஈக்குவல் டு 0 வந்துருச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் டெர்மினேட்டட். ஸோ இப்போ ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம், 40 இஸ் டிவைடட் பை 5 எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். எனி நம்பர்ஸ் எப்படின்னா எடுத்துக்கலாம், இது டெசிமல் எடுத்துக்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். 40-ஐ 5ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், 5 8 சார் 40. நம்மளுக்கு ரிமைண்டர் என்ன கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா 0ன்னு கிடச்சிருச்சு. இட் இஸ் ஏ டெர்மினேட்டிங் டெசிமல்ஸ். இதுவே வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் நம்பரை ஸ்மாலஸ்ட் நம்பராக எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம். இது 7/18 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த 7ஐ டிவைட் பண்ணுறோம், 8ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிறோம் சரிங்களா. பாயிண்ட் வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறோம், 0 ஆட் பண்ணிக்கலாம், எத்தனை 0 வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சரிங்களா. இப்போது இது ஆல்மோஸ்ட் இது என்ன நம்பர் இருக்குது, இப்போ 70 இருக்குது. அப்போது 8 8 சார் 64. எத்தனை 0 வேணாலும் அடிச்சுக்கலாம், நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு எடுத்து 0 வேணால் எடுத்துக்கலாம். 8 8 சார் 64 வந்துருச்சு சரிங்களா. அடுத்து இது செப்பரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா we get 6. இங்கேருந்து ஒரு 0 கொண்டு வந்துடுறேன். அதுக்கடுத்து மறுபடியும் 8 7 சார் 56, ரிமைண்டர் 4. அதுக்கடுத்து ஒரு 0 கொண்டு வந்துடுறேன். 8 5 சார் 40. இப்போது இங்கே ரிமைண்டர் என்ன வந்துருச்சு, நம்மளுக்கு 0 வந்துருச்சு. இப்படி ஒரு நம்பரை ஃப்ராக்ஷன்னாலே நம்மளுக்கு ரேஷனல் நம்பர் தானே. இப்படி ஒரு ரேஷனல் நம்பர், வி கால் இட் இஸ் ஏ ரேஷனல் நம்பரை. இந்த ஒரு ரேஷனல் நம்பரை இப்படி டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னாலே இட் இஸ் டெர்மினேட்டிங். ரிமைண்டர் 0 வராதது எல்லாமே நான் டெர்மினேட்டிங். என்னது மீனிங் இருக்குது, நான் terminating. So இங்கே remainder equal to 0 means terminating. The remainder is not equal to 0. The remainder is not equal to 0 is non-terminating. Terminate பண்ணவே முடியாது, போய்கிட்டே இருக்கும் நம்பர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பையோட வேல்யூ 22 டிவைட் பை 7 அப்படி போட்டுகிட்டே இருந்தால் போய்கிட்டே இருக்கும், டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ கிடச்சிக்கிட்டே போகும். அதை வந்து நான் டெர்மினேட்டிங்னு சொல்லலாம். இதில் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இருக்கக்கூடாது சரிங்களா. அடுத்து இந்த ரேஷனல் நம்பர்ஸ்குள்ளே இருக்கிறதுலையே டெர்மினேட்டிங் நான் டெர்மினேட்டிங்கில் இதில் டெர்மினேட்டிங் அண்ட் ரெக்யூரிங், டெர்மினேட்டிங் அண்ட் நான் ரெக்யூரிங் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே டெர்மினேட்டிங் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் எல்லாமே ரெக்யூரிங் நம்பர்ஸாக தான் இருக்கும். டெர்மினேட்டிங்னா நம்மளுக்கு ரிமைண்டர் 0 கிடச்சிடும். அப்போ நம்மளுக்கு கோஷியன்ஸ் என்னன்றது ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ இங்கே கோஷியன்ட்டு ஒரு இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா தட் இஸ் டெர்மினேட்டிங். இங்கே கோஷியன்ட்டை நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணவே முடியாது, ஒரு டேர்ம்ஸ் போய்கிட்டே இருக்குது சரிங்களா. அது வந்து முடிக்க முடியாமல் போய்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு வச்சுங்களேன். அந்த டேர்ம்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நான் டெர்மினேட்டிங்னு சொல்லுவோம். அந்த நான் டெர்மினேட்டிங்கில் நம்மளுக்கு எண்ட் வேல்யூ கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா ரெக்யூரிங். எண்ட் வேல்யூ அப்படின்னா கோஷியன்ட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு போனதுக்கப்புறம் நம்பர்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே வரும் சரிங்களா. அந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா ரெக்யூரிங்கு. அதுலேயே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பர் கிடைக்காம டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் அப்படியே ஒரு கண்டினியூஸாக நம்பர் வராமல் போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா வி கால் இட் இஸ் நான் ரெக்யூரிங், நான் டெர்மினேட்டிங்னு சொல்லலாம் சரிங்களா. எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அதுக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், ரெக்யூரிங் நம்பருக்கு எப்படிங்க நான் டெர்மினேட்டிங் ரெக்யூரிங்க்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். ஒரு 11 டிவைட் பை 3 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது ஒரு நம்பரை 11 3ஆல் டிவைட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்கே 3ஆல் இருக்குது, 3 3 சார் 9. அப்போ ரிமைண்டர் என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு 2 சரிங்களா. 2 டிவைட் பண்ண முடியாது. அப்புறம் இங்கே என்ன பண்ணோம், பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஒரு 0 ஆட் பண்ணிக்கலாமா. ஸோ அதுக்கடுத்த டிஜிட்டில் நம்ம எத்தனை 0 சொன்னால் ஆட் பண்ணிட்டே போகலாம். இதில் 6 3 சார் 18 அகைன் ரிமைண்டர் 2 அப்போ மறுபடியும் ஒரு 0 போட்டுக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே பாயிண்ட் வச்சுருக்கோம், அதனால் ஒரு 0 ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அகைன் 6 3 சார் 18, அகைன் 2, அகைன் 0, 6 3 சார் 18. ஸோ இது எங்கே போய் முடியும் அப்படின்னா இது முடிவே இல்லை. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நான் டெர்மினேட்டிங். இதை வந்து என்ன பண்ண முடியாது, டெர்மினேட் பண்ண முடியாது. ரிமைண்டர் நாட் ஈக்குவல் டு 0.
ரிமைண்டர் என்ன பண்ண முடியாது, ஈக்குவல் டு 0வாக கொண்டு வரவே முடியாது. இதை தான் வந்து நான் டெர்மினேட்டிங், அதை டெர்மினேட் பண்ணவே முடியலை அப்படின்றத நான் டெர்மினேட்டிங்னு சொல்கிறோம். சரிங்களா? இதுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. பட் இங்கே ரெக்யூரிங் அப்படின்னா இதனுடைய லாஸ்ட் நம்பர் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். 6666ன்னு போகுது. அப்போ இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 3.6 பார்னு போட்டுடலாம். 3.6 பார் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா இந்த 6 வந்து திரும்பி 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 வந்துக்கிட்டே இருக்குன்றது, அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இங்கே ரெக்யூரிங்னு சொல்கிறோம். சரிங்களா? இதுவே வந்து ஒரு நான் ரெக்யூரிங் நம்பராக இருக்கும் அப்படின்னா இப்போது ஒரு 25 டிவைட் பை 7 இல்லை நான் ரெக்யூரிங் நம்பர் அப்படின்னா இதில் ஒரே நம்பராக இருக்கலாம், இல்லை இப்படி இருக்கலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு 3.67527 இப்படி ரெக்யூரிங் நம்பர்ஸ் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த டிஜிட் எப்படி இருக்க முடியும்னா என்ன வரும்னா மறுபடியும் 67527 மறுபடியும் 67527 வருதுன்னு அர்த்தம். த நம்பர் லைக் திஸ். இது எப்படி எழுதுனா பாருங்கள், 6752 எத்தனை டிஜிட்டுக்கு பார் போட்டிருக்கோமோ அத்தனை டிஜிட், அந்த டிஜிட் மட்டும் ரிப்பீட்டட் ஆகிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம். இங்கே ஒரு டிஜிட்டுக்கு பார் போட்டிருக்கேன், அப்போ 66666 ரிப்பீட் ஆகுது. இங்கே மொத்தமாக 5 டிஜிட்டுக்கு பார் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த 5 டிஜிட்டும் திருப்பி ரிப்பீட் ஆகும். 67527 அகைன் 67527 இப்படி ரெக்யூரிங் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் வி கால் இட் இஸ் எ ரெக்யூரிங் நம்பர். நம்ம ஃபைனலாக லாஸ்ட் நம்பர் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். இதில் லாஸ்ட் நம்பர் என்னென்னா 67527 அப்படின்ற அந்த ஃபைனல் டிஜிட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும்னா வி கால் இட் இஸ் எ ரெக்யூரிங். அதே நான் ரெக்யூரிங் அப்படின்னா இந்த நம்பரை என்னன்னே தெரியாது நம்மளுக்கு, இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். ஒரு நம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் 3562 என்னென்னா இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக 6752 கண்டினியூஸாக இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு டிஜிட் இப்படி போய்கிட்டே இருக்கலாம். 0 1 3 5 இப்படி எந்த நம்பராக ஏதாவது ஒரு நம்பர் போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா வி கால் இட் இஸ் ஏ நான் ரெக்யூரிங். இதில் என்ன தெரியுமா, நான் டெர்மினேட்டிங்னா நம்மளுக்கு ரெக்யூரிங் தெரிஞ்சிடும், டெர்மினேட்டிங்க்கு நம்மளுக்கு பிரச்சனையே இல்லை. பட் நான் டெர்மினேட்டிங்கில் மட்டும்தான் ரெக்யூரிங் அண்ட் நான் ரெக்யூரிங்ட்டு ரெண்டுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? இதில் பீரியட் ஆஃப் டெசிமல்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பீரியட் ஆஃப் டெசிமல்னா எத்தனை இடத்துல நம்மளுக்கு பார் இருக்குன்னு பாருங்கள். எத்தனை நம்பருக்கு சேர்ந்து ஒரு பார் இருக்குன்னா இங்கே ஒரே ஒரு டிஜிட் மட்டும் தான் இருக்குது. இப்போ பீரியட் ஆஃப் டெசிமல் அப்படின்னா 3.6 பார் அப்படின்னா ஒரே ஒரு நம்பர் தான். பீரியட் ஆஃப் டெசிமல் இஸ் 1. அதுக்கு அடுத்த டிஜிட் என்ன எழுதியிருக்கேன் நான் 3.67527 ஒரு நம்பர் எழுதியிருக்கேன்னா இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து பார் போட்டிருக்கோம். இதுக்கு பீரியட் ஆஃப் டெசிமல் என்ன இருக்குன்னா 1 2 3 4 5 எத்தனை டிஜிட் அதுங்க பார்க்குள்ளே இருக்கோ அந்த டிஜிட் மட்டும்தான் கவுண்ட் பண்ணணும். ஸோ சப்போஸ் இப்படி இருக்க நம்பர்னு வச்சுக்கோங்க 37527 இதுக்கு மட்டும் பார் இருக்குது அப்படின்னா இந்த 527 அதை மட்டும் ரிப்பீட்டட் ஆகிருக்கிட்டே வருதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அதனுடைய பீரியட் ஆஃப் டெசிமல் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த பார் கீழே எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கோ அதை தான் நம்ம கவுண்ட் பண்ணி எழுதணும். தட் இஸ் கால்டு பீரியட் ஆஃப் டெசிமல். சரிங்களா? இங்கே அடுத்து இர்ரேஷனல் நம்பர். ரேஷனல் நம்பர்ஸில் ஃப்ராக்ஷன் பார்த்துட்டோம். இங்கே இர்ரேஷனல் நம்பரும் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் டைப்ஸில் இருக்கலாம். பட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இதில் ஒரு ரூட் போட்டு வந்திருக்கும். ரூட் 2 இஸ் ஏ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பராக கிடையாது. இது ஒரு ஸ்கொயர் நம்பரே கிடையாது. ஸோ இது இந்த மாதிரி வரக்கூடிய நம்பர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இர்ரேஷனல் நம்பர்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி ரோ அண்ட் தென் பை இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இர்ரேஷனல் நம்பர்னு சொல்கிறோம். அப்போ ஒரு இர்ரேஷனல் நம்பராக இருக்கணும் அப்படின்னா அது ரூட்குள்ளே இருந்தாலே அது இர்ரேஷனல் நம்பர்னு சொல்லிடலாமா சார்? அப்படி சொல்லிடலாம். சரிங்களா? சாதாரணமாக ஒரு 2 இன்டிஜர்ஸ் வச்சு ரேஷியோஸ் நம்ம சொல்ல முடியல அப்படின்னாலே வி கால் இட் இஸ் ஏ இர்ரேஷனல் நம்பர்ஸ். இப்போ 3/5 ஒரு ரேஷனல் நம்பர். சரிங்களா? இந்த மாதிரி இதை வந்து 3/5 அப்படின்னாலே 3:5 இந்த ரேஷியோவில் ஃபார்ம் பண்ணி கொண்டு வரும். இந்த மாதிரி ஒரு ரேஷியோ கொண்டு வர முடியாத நம்பர்ஸை √2 சரியா √3 இந்த மாதிரி ஒரு ரேஷியோஸ் கொண்டு வர முடியாத நம்பர்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு இர்ரேஷனல் நம்பர்னு சொல்லலாம். ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா இர்ரேஷனல் நம்பர்ஸ்க்கு ஒரு ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நம்பர். ரூட்டுக்குள்ளேனா √9 √4 இதெல்லாமே வந்து இர்ரேஷனல் நம்பரா சார்னா நோ, இட் இஸ் நாட் இர்ரேஷனல் நம்பர். இது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர். √9 எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா 3 எழுதலாம். √4 எப்படி எழுதலாம்னா 2 எழுதலாம். ஸோ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பரை இல்லாத ஒரு ரூட்குள்ளே இருக்கிற நம்பரை மட்டும்தான் நம்ம இர்ரேஷனல் நம்பர்னு சொல்ல முடியும். சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃப்ராக்ஷனை டெசிமலில் ரெப்ரசன்டேட் பண்ண முடியும். இது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா 3.6666 இப்படி போய்கிட்டே இருக்கிற நம்பருக்கு, தட் இஸ் 3.6 பாருக்கு ஒரு ஈக்குவல்னு சொல்லலாம். இந்த நம்பரை மறுபடியும் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணியும் சொல்ல முடியும். சரிங்களா? அதுதான் வந்து டெசிமல் ரெப்ரசன்டேஷன் அண்ட் தென் ஃப்ராக்ஷன் ரெப்ரசன்டேஷன் சொல்லுவோம். சிம்பிளாக ஒரு ஃப்ராக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க சார், அந்த ஃப்ராக்ஷனை வந்து நம்ம பார்க்காமலே எப்படிங்க சார் ரெண்டுமே டிவைட் பண்ணி நம்ம பார்க்காம எப்படிங்க சார் நம்ம வந்து ரேஷனலாக இர்ரேஷனலாக சொல்லணும் அப்படின்னா
இந்த ஃபார்மேட்டை 2 power m into 5 power n கொடுத்துருக்கிற டினாமினேட்டர் டேர்ம்ஸு கொடுத்துருக்கிற டினாமினேட்டர் டேர்ம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா 2 பவர்லையும் 5 பவர்லையும் கொடுத்துருக்க என்ன நம்பராக இருக்கலாம், ஒரு 79 இருக்கலாம். அந்த நம்பரை வந்து 2 பவர்லையும் 5 பவர்லையும் எழுத முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா தட் நம்பர்ஸ் ஆர் கால்ட் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். ஸோ அந்த நம்பரை வந்து டெர்மினேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். 2 power m into 5 power n என்ற ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கிற நம்பரை டினாமினேட்டர் டேர்மை நீங்கள் ஃபேக்டரேஷன் பண்ணி எழுத முடியும் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்டு டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் எக்ஸ்பென்ஷன். இந்த நம்பரில் வராமல் வேறு ஏதாவது 3லேயோ 7லேயோ டினாமினேட்டர் பவரில் வந்துச்சு அப்படின்னா வி கால் இட் இஸ் ஏ நான் டெர்மினேட்டிங் ரெக்கரிங் டெசிமல் எக்ஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். சரிங்களா? ஸோ ஓவராலாக ரியல் நம்பர்ஸ் என்ன பார்த்தோம், ரேஷனல் நம்பர்ஸை பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம். நேச்சுரல் நம்பர் ஹோல் நம்பர் எல்லாம் சேர்ந்து தான். அப்போ ரேஷனல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா p/q ஃபார்மில் இருக்கணும், நாட் ஈக்குவல் டு 0 இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதில் டெர்மினேட்டிங் நான் டெர்மினேட்டிங் பார்த்துருக்கோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் irrational நம்பர்ஸ் அப்படின்னா ரூட் வேல்யூ எக்ஸப்ட் த பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பரை தவிர மற்ற எல்லாமே வி கால் இட் இஸ் a irrational நம்பர். சரிங்களா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.